Historical values, they have a lot of meaning. They teach us a lot. In India, the religious values are a lot. And we are now in the state Kerala, Kollam district, Kottayam town, Maynad village, Pullichira. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ കഥകളാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് സ്വപ്നങ്ങളാണ്, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങളും. പുതിയ ശീലങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുമ്പോൾ അത് അംഗീകാരവുമാണ്. ഒത്തുചേരലുകൾ ഇരട്ടി മധുരമാക്കുന്ന അമൂല്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ പോലെ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ആഭരണം പറയട്ടെ. Here we have lots of historical values. Based on AD 63, the disciple of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Saint Thomas, came here in AD 63. His disciples made a church right here. There we see Saint Mary's Church. We are now here to give you the historical values and details about this church, the Saint Mary's Church, which is now the Saint Mary's Immaculate Conception Church. We are
At present, facing the pilgrimage as well as the feast of Saint Mary's Immaculate Conception Church. Father Amalraj Francis, please tell us about the historical values we have in this church and the details where the people from all the religious backgrounds come here to this church. Praise to be Jesus Christ. I am Father Amalraj, being the parish priest of Our Lady of Immaculate Conception, the Diocese of Kollam, to speak about the short history of Pulichara Amalappa Mother Church. The Amalappa Mother Church in Pulichara under the Diocese of Kollam stands as the first pilgrimage center of southern Kerala. It origins back to AD 53 when disciples of St. Thomas the Apostle established the first Christian community in the region. The legend of Pulichara Mada. Pulichara Mada, known by names such as Kirakkunoki Amma or Mother Facing East and Malanoki Amma or Mother Facing the Hill, has a rich and miraculous history. According to tradition, a Portuguese ship caught in a fierce storm in the Arabian Sea was forced to lighten its load. Among the items cast overboard was a revered statue of the Virgin Mary, the Amalappa Mata. The moment the statue touched the sea, the storm subsided and calm returned. Believing that the Virgin Mary had saved them, the Portuguese sailors vowed to build a beautiful church at the spot where the statue would wash ashore. The statue eventually came to rest on the shore of Pulichara Lake, where it was enshrined by the local Christian community in their place of worship. The vision and the church. When the parish priest prayed before the statue, the divine voice instructed that the statue should face east. Hence, the Virgin Mary statue was positioned facing the east, earning her the titles Kirakkunoki Amma or Mother Facing East and the Malanoki Amma or Mother Facing the Hill. The Portuguese sailors, upon discovering the statue at Pulichara, fulfilled their vow by building a church with the cooperation of the parishioners and the priests of the Diocese of Kollam. The church was completed in 1572 to house the statue and intricately carved wooden altar facade reflecting Portuguese craftsmanship and Christian heritage, and was brought from Portugal and installed, with the statue of the Virgin Mary placed at the top. The miracle of sweet water. During a church construction, a scarcity of fresh water arose. In response to the prayers of the faithful, the salty water of the lake turned fresh, a miracle attributed to the intercession of the Blessed Virgin Mary. From that time, she came to be known as Mother who turned salt water into fresh water. Growth and recognition. Over time, many miracles were reported through the intercession of Pulichara Mada. In AD 1627, Pulichara was elevated to the status of a parish. In 1974, the parish community built a new church, preserving the original Portuguese altar facade
where the statue of Pulichera Mada was reinstalled. On December 8, 2004, the Vatican declared Pulichera Church a Marian pilgrimage center. Later on, December 1, 2011, the renovated church, which maintained the heritage, beauty, and architectural diversity of the original structure, was consecrated. Today, countless pilgrims continue to visit the holy shrine of Pulichera Mada, experiencing the miraculous blessings through her intercession. Thank you. Ave Maria. ദേവാലയ സന്നിധിയിൽ, അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്താണ് ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തും ഈ ദേവാലയ ഇടവക ജനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്, ഇടവക സമൂഹവും. ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മാതാവിനെ അർപ്പിക്കുന്ന നേർച്ചകളെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കാലാകാലമായിട്ട് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന നേർച്ചയും മാതാവിനെ അർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനയും കുറിച്ചാണ്. പള്ളി ഇടവകയെക്കുറിച്ച്, പള്ളിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പോർട്ടുഗീസുകാർ നമ്മൾ പള്ളി ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച കാലം മുതൽ എന്നാൽ മാതാവിൻ്റെ രൂപം ഒഴുകി വന്ന് കായലിൽ ഒഴുകി വരികയും കായലിൽ നിന്ന് രൂപം അച്ഛന് ലഭിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇവിടെ മാതാവിൻ്റെ രൂപം ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അത് ആ സമയത്ത് മാതാവിൻ്റെ രൂപം ഒഴുകി വരുമ്പം പള്ളിയിൽ ഭയങ്കരമായ മണിയടി കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈദികന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എനിക്ക് മല നോക്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ രൂപം വയ്ക്കണമെന്ന്. അതനുസരിച്ച് മാതാവിനെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്, പള്ളിയിൽ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് മാതാവിൻ്റെ രൂപം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം അനേകം ജനങ്ങൾ, നാനാജാതി മനസ്ഥർ ഇവിടെ കടന്നു വരികയും അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മാതാവിന് നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പാളയം കയറും. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നേർച്ചയായിട്ട് അത് കൊടുക്കുകയും പലർക്കും അത് മാറിക്കിട്ടുകയും പിന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ മാതാവിൻ്റെ സന്നിധി നടക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളി ദേവാലയത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ്, കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. പള്ളിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്? മാതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തിൽ അപ്പനമ്മമാർ പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, അപ്പോൾ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കൊല്ലം രൂപതയിലെ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പുല്ലിച്ചിറ മലവൽപ്പ മാതാ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഈ പള്ളി നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും അവരുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും മാതാവ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസം എല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം, ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ നേർച്ച പാളയം കയറി ഉപ്പുമാണ്. അതും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഒരു വർഷം തോറും ജനങ്ങൾ പുതിയ ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 1974 നമുക്ക് ഈ പള്ളി കെട്ടുന്നത്, ഈ പുതിയ പള്ളി വയ്ക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പുതിയ പള്ളി കെട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം 2024 ആയപ്പോൾ ഇത് 50 വർഷമായ സിൽവർ ജൂബിലിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാളെ 50 വർഷം വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 വർഷമായ പൂർത്തിയാക്കിയ ആൾക്കാരെ നമ്മളെ ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിലിരിക്കുന്ന മാതാവിനെ ഇറക്കി താഴെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ നാനാജാതി മതസ്ഥരും കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചാണ് മാതാവിനോടുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ്, അഗാധമായ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഈ ഡിസംബർ മാസം അത്രയ്ക്കും മാതാവിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ്. ഇവിടെ തീർത്ഥാടനാലയം ആയതുകൊണ്ട് 12 മാസവും ഇവിടെ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൂരെ നിന്ന് അവിടുന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം മെയിനായിട്ടും ഒരു മാസം തീർത്തും മാതാവിന് ഇറക്കുന്നത് ഉരുളുണ്ട്, വെറ്റേറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുങ്ങിയിട്ട് ഒഴുകി വന്ന കായലായോണ്ട് പുലിച്ചിറ മുങ്ങിയിട്ട് വന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ ഉരുളും. ആണും കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം വലിയവരും എല്ലാം ഉരുളും. പിന്നെ മുട്ടിലഴയും എല്ലാ നേർച്ചകളും ഉണ്ട്.
ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ, ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ, എന്നിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തിരയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ എന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുന്ന പുഞ്ചിരി, ചെറിയൊരുക്കങ്ങൾ, പിന്നെ അകം നിറയുന്ന ചില തിളക്കങ്ങൾ. ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. അതെ, അമൂല്യമാണ് ഞാൻ, എൻ്റെ സ്വർണവും. ചുങ്കത് ഗോൾഡ്, precious like me. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയതുള്ളൂ. എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കായലിൽ പോയി മുങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ഉരുളുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ശ്വാസം വിട്ട് മാറിക്കിട്ടി. അതുപോലെ പലരും പാളയം കയറി എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസം വിട്ട് മാറിക്കിട്ടിയായിട്ട് പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ കാശ്മീരി കൂട്ടായ്മക്കാരാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ അപേക്ഷയില്ല. അപേക്ഷ വായിക്കുമ്പോൾ 100 കണക്കിന് മാതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നന്ദി പറയാം. കാരണം പല അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വിവാഹ തടസ്സം മാറിയത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയത്, വിദേശത്ത് പോയത്, ഭവനം കിട്ടിയത്, അങ്ങനെ പല പല ഇത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഇങ്ങേറ്റം തമിഴർ പോലും നന്ദി പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് ഞങ്ങളിവിടെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അത് മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇവിടെ ആരും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ വളരെ ഏറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാതാവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവനോട് മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഴി വളരെയേറെ മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ എല്ലാ ദിവസവും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയും പൂജ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഇടവകയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇടവകാരനാണല്ലോ. പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയത് പോലും. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ. അത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല 2 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോയി. പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. 91-ൽ എനിക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വൈദ്യന്മാരെയും ഇതുപോയി മരുന്നുകളും പലതും കഴിച്ച് അവസാനം ഒരു ആളിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇത്ര വലിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് തരുന്നൊരു മാതാവുണ്ടല്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് കുമ്പിട്ട് കീഴണപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടും. 91 തൊട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കുന്നു. മാതാവിനോട് ഇപ്പോഴും 1000 നന്ദി പറയുന്നു. 1000 ആൾക്കാർ ഈ മാതാവിനെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മാതാവിനോടുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ്. പലയിടത്തും ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അറമ്പാളൊന്നും പോയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മാതാവിനെ 101 പറഞ്ഞ് നേർന്ന് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കി അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അറമ്പാളുകളില്ല. We took our time, we took our studies, we met people, we met the parish priest, we studied the whole thing. And now you know the historical values of this pilgrimage and the church, where they have the pilgrimage for a month and the feast for almost 11 days.
I'm signing out. Meet you later with the historical values and details. See you soon. Thank you.